बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं आज 9वीं कक्षा के पर्यावरण बचाओ इस पद्य के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। इस पद्य के कवि हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ला। तो बच्चों, कवि परिचय को हम देखेंगे। कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी का जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। परशुराम शुक्ला ಅವರ ಜನ್ಮ ಜೂನ್ 6, 1947ರಲ್ಲಿ उत्तर ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। ಅವರು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ। भारतीय वन्यजीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಗಾಗಿ परशुराम शुक्ला ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ದೊರಕಿದೆ। हिंदी अकादमी हैदराबाद साहित्य सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं। ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಾ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟು कविಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು। तो आज इस पद्य के यानी आशय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಸಂಭವ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಶುದ್ಧ ಪರ್ಯಾವರಣ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲಿಯೇ ಅವಶ್ಯಕ ಹೇ। ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ है। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ಈ ಒಂದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೂಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಅನ್ನೋದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದೂಷಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು। ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 52। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीवन है जगत में जब तक जग में पानी। तब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ। तब तक जीवन है जगत में जब तक जग में पानी। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीवन जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ।
ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीवन जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। देखिए बच्चों, हर एक हमारा जो कार्य है, यानी हम लोग परिसर में रहते हैं, इस परिसर को हम लोग क्या करना है, स्वच्छ रखना है, मलिन नहीं करना है। तो कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी कहते हैं, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज हम लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है, हमारे पर्यावरण को बचाना है और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ से रखना है। आज के मांग यही है, यानी आज हर एक विषय में पर्यावरण को क्या करना है, स्वच्छता से रखिए। यह कार्यक्रम यानी हर एक क्षेत्र में चल रहे हैं। यानी अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम उस पर्यावरण में रहने वाले मनुष्य क्या होते हैं, स्वच्छता से रहते हैं और वह कोई बीमारी से नहीं जूझते। इसलिए हम लोग पर्यावरण को शुद्धता से रखना चाहिए। जब तक जीवन है जगत में, जब तक जग में पानी। देखिए, जब तक जग में जीव है, यानी इस परिसर में जो जीव है, तब तक क्या करना है, जब तक जग में पानी, जब तक पानी रहेगा तब तक इस परिसर में यानी इस जगत में मनुष्य यानी जीव रहेंगे। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। जब तक इस जग में पानी रहता है तब तक जीव रहते हैं। उसी तरह शुद्ध वायु रहती है तब तक सोंधी यानी अच्छी खुशबूदार मिट्टी इस जगत में यानी इस संसार में रहती है। यानी शुद्ध वायु जब तक रहेगा तब तक सोंधी मिट्टी, सुहानी मिट्टी यानी खुशबूदार मिट्टी रहेगी। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। यह क्या करना है, जब तक हमारा जीव है तब तक हम लोग इन सारे बातों को क्या करना है, सारे लोगों को यानी विश्व में यानी संसार में इस जगत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को यह समझाना है कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को शुद्ध करो, पर्यावरण को गंदा मत करो, प्रदूषण मत करो। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। यानी देखिए, कवि कह रहे हैं कि ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि। ध्वनि यानी शब्द, मिट्टी मಣ್ಣು, जलवायु जल और वायु, जल पानी, वायु हवा, इन सारे जो चीज़ें इस संसार में हैं जीव जगत के मित्र हैं। ये सारे यानी हर एक व्यक्ति को यानी इस संसार में हर एक जो सांस लेता है, ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ कौन सा अत्यमूल्य है, ध्वनि चाहिए, मिट्टी चाहिए, जल चाहिए और वायु चाहिए। ये सारे मनुष्य के मित्र हैं, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। इन सब को जो पर्यावरण में रहने वाले ये हर एक चीज़ को क्या करना है, रक्षा करना है, उसको बचाना है, यह मानव का कर्तव्य है। शोर और मिट्टी का संकट यानी मिट्टी का जो कटाव यानी जो बारिश के साथ बहता है
जो पानी के साथ यानी बारिश जब बरसता है, जब पानी के साथ जो क्या होता है ಮಿಟ್ಟಿ ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸವಕಳಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸಂಕಟ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಹಮಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇ. ಇನ್ ಸಾರೆ ಚೀಜೋं को क्या करना है, ಮಿಟ್ಟಿ ಶೋರ್ ಯಾನಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹರೇಕ್ ಜಗಹ ಪೇಡ್ ಪೌಧೋं को लगाना चाहिए, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. यानी अब एक हम वृक्ष को काटते हैं, तब हम लोग क्या करना है, उस वृक्ष को काटने के बाद हम लोग 11 यानी 11 वृक्षों को लगाना चाहिए, यानी उगाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए. आज एक वृक्ष हम नित्य रोपेंगे, यानी हर एक दिन हर एक वृक्ष को हम डालने से यानी उसको उगाने से क्या होता है, हम लोग जो कुछ एक वृक्ष को काटने पर 11 वृक्ष को लगाना है. उसके अलावा रोज़ एक पौधा लगाना है. यह हम लोगों को शपथ करना है. यानी हमारे परिसर को बचाना है तो हम लोग हर एक दिन एक एक पौधा लगाना है, उगाना है. आज समय की मांग यही है. आज हमारे सब लोगों की मांग क्या है, परिसर को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, यानी हमारे परिसर की रक्षा करो. यह हर एक की मांग है, यानी बेड़िके. मांग इसका मतलब क्या है, बेड़िके. तो बच्चों इन पद्य में आने वाले शब्दार्थ मांग, चाह, याचना, आवश्यकता, सौंधी मिठी, सुगंधित, खुशबूदार, जलवायु मौसम क्लाइमेट, शोर कोलाहल, ऊंची और तीखी आवाज़, रोपना लगाना, शपथ वादा प्रतिज्ञा. तो पर्यावरण बचाओ इस पद्य के यानी ಸಾರಾಂಶ को ಕನ್ನಡ में बताती हूँ बच्चों. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಂದಿನ ನಿಯಮದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಸಂಕುಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶುದ್ಧ ವಾಯುವಿರುತ್ತದೋ, ಸುಗಂಧ ಸಮೃದ್ಧ ಸುವಾಸಿತ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತದೋ, ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿರುವುದೋ, ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಸುಖಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ, ಮಣ್ಣು, ಜಲ, ವಾಯು ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರಾಗಿವೆ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಮಣ್ಣು, ಜಲ, ವಾಯು ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರವಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರರಾಗಿವೆ. ಅವಿಲ್ಲದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸುಖಮಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತತ್ವವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಒಂದು ಮರವನ್ನೇನಾದರೂ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು, ಶೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಗು, ಕೋಲಾಹಲ. ಭೂಮಿಯ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೂರ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು, ಶೋರನ್ನು, ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಮರವನ್ನೇನಾದರೂ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ 11 ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 11 ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಡಬೇಕು. ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡೋಣ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು
ನಾವು ನೆಡಬೇಕು. ಇದೇ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಂದಿನ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಏನು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥವ್ರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕುದೂರ್ವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ನೋಡಿರೋವಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ में उत्तर लिखिए. आज किसको बचाने की मांग है. आज पर्यावरण बचाने की मांग है. पर्यावरण बचाने की ಉತ್ತರ ಏನು, ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾನೆಕಿ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಉಳಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. जीव अब तक जगत में रह सकता है. जीव कब तक जगत में रह सकता है. जब तक जग में पानी रह सकता है तब तक जीव रहता है. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕವಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಶುದ್ಧ ರಖನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಕವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ವಾಯುಕೋ ಶುದ್ಧ ರಖನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೋ ರಾಣಿ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಏನು ಸುವಾಸನೆ, ಖುಷ್ಬು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಹೇ. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರು ಯಾರು. ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಧ್ವನಿ, मिट्टी और जलवायु. कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं. ಕವಿಯವರು ಯಾರ ಒಂದು ಸಂಕಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात कर रहे हैं. ಕೋಲಾಹಲ, ಶಬ್ದ, ಶೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಲಾಹಲ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಕವಿ ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ಕೆ ಬದಲೆ ಮೇ ಕಿತನೆ ವೃಕ್ಷ ಲಗಾನೆ ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಕವಿಗಳು ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. 11 ವೃಕ್ಷ, 11 ಅಂದರೆ 11 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪಣವನ್ನು ತೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में उत्तर लिखिए. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, 54. ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ 2 ವಾಕ್ಯದ್ದು, ಪರ್ಯಾವರಣಕ ಮಹತ್ವ ಸಮझाइए. ಪರ್ಯಾವರಣದ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಪರಿಸರ के बिना मानव का जीवन असंभव है. ಪರಿಸರವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಭವ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಶುದ್ಧ ಪರ್ಯಾವರಣ ಜೀವ ಜಗತ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅವಶ್ಯಕ ಹೇ. ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಯು ಶುದ್ಧ ಹೋತೆ ಹೈ ತೋ ತಂದರುಸ್ತಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಂದರುಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧ ಜಲ್ಸೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸುಭಿಕ್ಷತಾ ಸೆ ರಹತೆ ಹೈ. ಶುದ್ಧ ಜಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. इसलिए पर्यावरण का महत्व जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾವರಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೀವನದ ಮೇಲೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪರಿಸರ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೃಕ್ಷೋं को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना तथा उनकी रक्षा करना चाहिए. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಅಧಿಕ್ ಸೆ ಅಧಿಕ್, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಡಬೇಕು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಮರಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಡಬೇಕು. ಉನ್ಕಿ ರಕ್ಷಕರಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಗಂದಗಿ ನಾ ಫೈಲಾಯೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗಂದಗಿ ಕೊಳಕನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿಯೇ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಜಗತ್ ಮೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ ಮೇ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಮೇ ಇದೆ. ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಜಗ್ ಮೇ ಪಾನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ ರಾನಿ, ಮಾನವ ಕಾ ಜೀವನ್, ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ನಿತ್ ರೋಪೇಂಗೆ, ಶಪಥ್ ಖಾವೋ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಿ मांग. नेक्स्ट, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए. सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. आज समय की डैश यही है पर्यावरण बचाओ. मांग, रिक्त स्थान में उत्तर क्या लिखना है, मांग. डैश और डैश का संकट दूर करेंगे सारा. शोर और मिट्टी, रिक्त स्थान में क्या भरना है, शोर और मिट्टी. तीसरा, मूरनेदु, ध्वनि मिट्टी डैश आदि जीव जगत के मित्र सभी. ಧ್ವನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ, ಜಲವಾಯು. ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಲವಾಯು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ನಾಲ್ಕನೇದು, ಏಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಮ್ ನಿತ್ ರೋಪೇಂಗೆ. ಏಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಶಬ್ದೋं के ಶುದ್ಧ ರೂಪ ಲಿಖಿಯೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರಿಬೇಕು. ಜೀವ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿದೆ, ರಸ್ವ ಜೀ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನಾಗಬೇಕು, ದೀರ್ಘ ಜೀ ಬರೆದು ವಾ ಬರಿಬೇಕು. ಜೀವ್. ವಾಯು, ಯು ಮೊದಲನೇದು ರಸ್ವ ಯು ಇದೆ, ನಾವು ಯು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಯು ಮಾಡಬೇಕು.
ಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಪಾಗ್ ದೀರ್ಘ ಪಾ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಪಾನಿ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಕ ತ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅರ್ಧವ ಮತ್ತು ಯ ಅದರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೂಪ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾನವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಮಾನವ್, ಮಾ ನ ವ ಮಾನವ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.